इस वेले हर सिख जिहड़ा है ਉਹਦੇ अंदर इस गल की तड़प है कि हड़ा करके जिहड़ी तबाही हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चाहे कोई किसी भी जात धर्म गोत मजहब का बंदा है ते ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ कर सके। हरियाणे राजस्थान नूं जांदियां नहरां दे विच दी पानी जा सकदा सी, ਉਹਨਾਂ ने पानी लैण तो इनकार कर दिता। पाकिस्तान ने उस पासे सुलेमान की जिहड़ा उन्हां दा हैड है उत्थों फ्लड गेट खोल के उत्थों दी पानी की निकासी जिहड़ी आ भी चलो ठीक आ, जिहड़ा पूर्वी पंजाब आ ते पश्चिमी पंजाब आ ये रल मिल के कष्ट कट लैंदे आ। जेकर हरियाणे ते राजस्थान वाले पानी लेके जाण तो इनकारी होए ने कि किते ये जिहड़े हड़ ने ये जान के तो नहीं लिआंदे जा रहे भी उपरों मीह तां पै गया, पर ये जिहड़ा पानी आ हुण पंजाब दे विच इस तरीके नाल छड्डिया जावे कि पंजाब दे लोकां नूं जिहड़ा हैगा दुख दिता जावे। ब्राह्मणवादी लोग आर्यन नस्ल वाले लोग जदों भारत विच आए, जदों वो पंजाब टप के अगे गंगा जमुना वाले खेतर विच जा बड़े, वो पंजाब नूं मलेशिया की धरती कहंदे सी ते कहंदे सी भी इत्थे अन्न नहीं छकना चाहिदा, इत्थे रहना नहीं चाहिदा। उत्थों दे स्थानक पहाड़ी लोकां ने महंगे भाव ते समान बेच के ही नहीं लुटिया बल्कि संगतां तो पैसे दियां लुट्टां खोहां भी करदे रहे। सानू उत्थे जे किसी ने बचाया तां वो सिखां ने बचाया, साडे लई जे कोई काम आए तां सिख आए, ते जिहड़े पंजाब तो बाहरले उत्थे दे लोग सी जिथे असीं ये गए सी उत्थे वो लोग 5 रुपए वाली चीज 500 दी दे रहे। जिहड़े ये व्यापारी वरती वाले लोग ने इन्हां नूं लगदा है कि ये सिख किड्डे कमले है, ये साडा भी काम खराब करदे आ, 4 नोट छापणे सी ये फ्री वंडी जांदे आ चीज़ां। बीजेपी दे एक आगू ने एक जिहड़ा मूलवासी भारती सीगा बेचारा ਉਹਦੇ उत्ते पेशाब कर दिता। वो जिहड़ा ब्राह्मण सभा का प्रेजिडेंट आ कुलदीप भारद्वाज ਉਹਦਾ नाम आ, ते ਉਹ कह रहा भी पेशाब करना की अपराध आ जी। मनमोहन सिंह आ जिहड़ा ਇਹਦੇ रिश्तेदार भी कतल होए, जिहड़ा भारत का प्रधानमंत्री बनिया, होर बड़े आ। कई बार जदों मैं वो लिस्ट पढ़दा जिन्ना ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ बैठण वालियां दा उदों घाण होया, फिर मैनूं इस गल ते आउंदा भी इन्हां दा अंदरला जमीर अजे भी जिउंदा समझदे आए भी असीं फिर उस मुल्क दे उन्हां लोकां दे विच भरोसा करी करदे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकां नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब की धरती उत्ते पैदा होने वाले सभ्याचार ने यानी कि सिख सभ्याचार ने जिहो जिहा मनुख घड़िया वो गुरमत अंसारी गुरसिख वो शख्सियत आ जिहड़ा सरबत का भला मंग सकदा है, जिहड़ा सरबत का भला कर सकदा। ते बदकिस्मती ये आ कि साडे आले दुआले जिस बहु गिणती समाज का बोलबाला हिंदू समाज वो चाहुंदा भी ये सरबत दे भला मंगण वाले लोग जिहड़े आ ये दुनिया च बदनाम कीते जाण ते इन्हां नूं आपदे रंग च रंगिया जाए। ते इन्ने लंबे चिर तो जदों कोई मेहनत करे उहदा कोई ना कोई असर भी पै ही जांदा। इस वेले साडे भाईचारे दे विच सिख समाज विच बहुत सारा रंग ब्राह्मणवाद दा चढ़िया भी होया, पर समा जिहड़ा है वो बार बार आके आपदी गारंटी पाउंदा, आपदी गवाही पाउंदा कि सिखां वर्गा धर्म नहीं, क्योंकि सिखां कोल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब बारे दुनिया के बड़े तो बड़े जिहड़े फिलासफर ने उन्हां दियां जिहड़ियां लिखतां ने वो मौजूद ने कि जदों धरती उत्ते अगली जंग हुई तो उस तो बाद विच तीजी जंग तो बाद तीजी संसार जंग तो बाद जे कुछ बचूगा तो वह सिर्फ ते सिर्फ ये होएगा अगला जिहड़ा समा आएगा गुरु ग्रंथ साहिब का समा होएगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही सेध दे सकण। ये सारी चर्चा अज करन दा साडा भाव ये है कि
आ जिहड़े दिन चल रहे आ तबाही ते बर्बादी दे दिन, इस वेले हर सिख जिहड़ा है ਉਹਦੇ अंदर इस गल की तड़प है कि हड़ा करके जिहड़ी तबाही हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चाहे कोई किसी भी जात धर्म गोत मजहब का बंदा है ते ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ कर सकी। ते इस माहौल दे विच हिंदू भाईचारे दे लोकां दे जिहो जिहे विचार सामने आ रहे ने, हिंदू भाईचारे नाल संबंधित लोकां दे जिन्ने मंदभागे विचार सामने आ रहे हैं, उन्हां नूं देख के शर्म आउंदी है कि असीं इन्हां लोकां दे नाल रहने। और ये वो लोग ने जिहड़े चाहुंदे आ कि सिੱਖੀ दा जिहड़ा असल रंग आ वो खत्म हो जाए ते असीं किसी तरीके नाल सिੱਖੀ दा हिंदूकरण कर सकी। सो असीं अज दे इस प्रोग्राम दे विच कुछ गल्लां जिहड़ियां ने संगतां नाल साझीआं करनी चाहुंदे आ कि किवें इस वेले जदों हड़ां दा इन्ना जोर आ, ਜਿਹੜਾ हिंदू ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ इंडिया सिखां नूं आपदे पाले च रखण लई बड़े लंबे चिर तो उठियां सिद्धियां साजिशां रच रहा, ते किवें होर जिहड़े मुल्क ने जां होर लोक ने वो किवें सिखां दा दिल जितण लई यतनशील ने। जदों जस्टिन ट्रूडो आया तां ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ वजारत वा, मेरी वजारत विच ट्रूडो कहंदा सीगा बई मोदी साहब नालों ज्यादा सिख सरदार ने पंजाबी ने, और वाकई ये गल सच्ची सी। इत्थे दिल्ली दे विच रौला पैंदा रहा जदों केजरीवाल बनिया, उहने भी सिख सरदारां नूं आपदी वजारत विच बनदा जिहड़ा सत्कार सी जां थां सी वो नहीं सी दित्ता। इस धरती उत्ते जिथे जिथे भी सिख गए आ उत्थों दे लोकां ने तारीफ कीती आ, लोकां ने मानता दित्ती आ, सिखां नूं प्यार दित्ता, सत्कार दित्ता। सिखां ने वो सारा कुछ आपदी मेहनत नाल हासिल कीता, जिहदे नतीजे वजों दुनिया भर दे हर मुल्क विच सिखां नूं वध तो वध अदब सत्कार जिहड़ा है होर देण दे लई वो लोक यतनशील रहिंदे आ। सिखां दा विश्वास जितण लई सोधा करन मौके जां होर गल विच वो बहुत तत्परता दिखाउंदे आ। जदों भी सिख आपदा कोई पक्ष रखदे आ वो सिखां दी गल नूं धीरज नाल ठरमे नाल सुणदे आ। ते इधर अपने इस मुल्क दा की हाल आ, इत्थे कदे कोई सिखां दी दस्तार उत्ते अदालतां 'च चले जांदा भी दस्तार कोई विरोधी जरूरी थोड़ी है जी, फलानी खेड खेडदे वक्त दस्तार लहाओ, इन्हां दे लोहे दे टोप पवाओ। सानू की मतलब जी, इन्हां दा धर्म कहंदा बई जिहड़ा सिख आ वो टोप नहीं पा सकदा, टोपी नहीं पा सकदा। सानू कोई मतलब नहीं जी इन्हां दे धार्मिक विश्वासां दा, इन्हां दे टोपियां पवाओ। कोई इत्थे दहाई पाउण लग्या हुंदा भी सिखां दे जिहड़े ककार ने, खास तौर ते किरपान ਉਹਦੇ उत्ते बैन लाया जावे, पाबंदी लाई जावे ते इस तरीके नाल सिखां नूं जलील कीता जावे। कदे किसी थां दे उत्ते एग्जामीनेशन हाल दे विच रौला पिया हुंदा भी सिखां दे बच्चिआं नूं कहा गया कि आपदे कड़े ला के आओ। कदे इत्थे मसला उठिया हुंदा भी सिख नौजवान नूं, सिख विद्यार्थी नूं ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सिर वाला केस आ जां जूड़े आ ਉਹਨੂੰ टारगेट करके जोक बनाया गया, चुटकुले सुनाए गए ते ਉਹ विद्यार्थी ਜਿਹੜਾ ਉਹ उस गल करके सदमे विच चला गया। कुल मिला के ਇਹ मुल्क सिखां नूं जलील करन च लग्या होया ते होर मुल्क आ जिहड़े ਉਹ सिखां दा दिल जितण विच लगे होए। इन्हां विच पाकिस्तान दी बड़ी चर्चा अज दे सारे अखबारां च, खास तौर ते पंजाबी ट्रिब्यून दे विच स्पष्ट तौर ते लिखिया होया भी जदों हरियाणे राजस्थान नूं जांदियां नहरां दे विच दी पानी जा सकदा सी, उन्हां ने पानी लैण तो इनकार कर दिता। ते जदों इस मौके पंजाब दे विच हड़ वर्गे माहौल दे विच बहुत पानी ने तबाही मचाई हुई है, उस मौके पाकिस्तान ने उस पासे सुलेमान की जिहड़ा उन्हां दा हैड है उतों फ्लड गेट खोल के उतों दी पानी की निकासी जिहड़ी आ भी चलो ठीक आ,
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਜਰਮਨ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਿਕਲੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1988 ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਉਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਲੇਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕ, ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੈਕਾਲਫ ਦੀ, ਕਨਿੰਗਮ ਦੀ, ਮਿਸਟਰ ਡੀ ਪੈਟਰੀ ਦੀ CID ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਤ ਵਰਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾ, ਤੇ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਸੋ ਇਸ ਮਚੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਝਾ, ਕਪਟੀ ਅਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯਾਤਰਾ, ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਤੇ 5 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਫੈਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਪਹਾੜ ਸਰਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਾ। ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 500 ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਬਾਹਮਣ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਡੇ ਕਮਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਨੋਟ ਛਾਪਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਪਿੱਟਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਧਿਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ CM ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ
ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਕਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਢਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਛਪੀ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰੇਖੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਝੂਠੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਝੂਠਾ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਰੇਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਔਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨੋਟੋਰੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਭੈੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੂਤ ਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਕਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਇਕ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਇਕ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਇਕ ਮੰਨਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ 'ਚ ਲਓ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਿਆ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਜੇ ਗਹਿ ਵਿਪਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅਕਲ ਆਜੂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਏ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਪੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਅਕਲ ਆਜੂ। ਅਸੀਂ ਕੌਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਆਏ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਬਚੂ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ 200 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਓ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 320 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜੇ 120 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ 320। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਂਵਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਵੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਘਸਿਆਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਲਈ। ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਔਖ ਕੱਟ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਚਾਨਣ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 12 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਰੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ 12 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 6 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਲਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਹੋਰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ 6 ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਪੋਤਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਚੀਏ, ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ SSP ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਜਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਭੀੜ ਸੀ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਈ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਹਾ,
पर जदों ये गल वापरी उस तो बाद च ओह सिख संघर्ष की हमायती श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जानी कि मान साहब की अगवाई दे विच आ गया। फिर तो लंबा समा सरदार सिमरजीत सिंह मान की कमांड हेठ चलता रहा ते उस बंदे ने बाद विच मान दल के जनरल सकत्तर के तौर पर जां इहो कहिए भी आदमपुर हलके तो चोण भी लड़ी सी एक बारी। तो मान दल विच जां खालिस्तानी बनाउण विच ओनू किहने मजबूर किया? भारत माता की जय वालियां ने। 1984 तो पहला बड़े लोग सी जिहड़े कहंदे सी भिंडरां वाला गलत आ, जिहड़े कहंदे सी खालिस्तान की कोई गल ही नहीं करनी चाहिए। पर 1984 मौके जदों छत्तर फिरिया आपे ही अकल आ गई। मैं आ जिहड़े साडे सिखां दे घरे जम के भारत माता की जय बोलदे आ, इन्हां वीरां नूं इह कहना चाहुंदा भी काहनूं तुसीं आपदी लहाउणी है, काहनूं आपदियां धीआं भैणां बेपत कराउणीਆਂ, काहनूं तुसीं इस हिंदू तवा दे जुल्म का शिकार होना है। ये वैसे ही समझ लो कि तुहातों पहलियां नाल की वापरी। कदे बह के ठंडे मते नाल सोचो कि तुसीं खुशवंत सिंह नालों वध तां कौली चट हो नहीं सकदे। खुशवंत सिंह इस मुल्क का गांधी परिवार का कांग्रेस का बड़ा बड़ा खैर खवा होया। सिक्खी का जां सिखां का ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई बहुता लागा देगा नहीं रहा, सगा ते विरोधी ख्याल ना रहा। पर 1984 मौके वो किथे लुकिया फिरदा सी? स्वीडन की अंबेसी च लुकिया बैठा सी, 4 दिन उत्थे बैठा। आ मनमोहन सिंह आ जिहड़ा, इहदे रिश्तेदार भी कतल होए, जिहड़ा भारत का प्रधानमंत्री बनिया। होर बड़े आ, कई बार जदों मैं वो लिस्ट पढ़दा जिन्हां वड्डियां वड्डियां अहुदियां ते बैठण वालियां दा उदों घाण होया, फिर मैनूं इस गल ते आउंदा भी इन्हां दा अंदरला जमीर अजे भी जिउंदा समझदे आए भी असीं फिर उस मुल्क दे उन्हां लोकां दे विच भरोसा करी फिरदे। इहदा मतलब अजे तसल्ली नहीं हुई। सो जिहड़े हिंदू कट्टड़ पंथी सिख जज्बातां दी बेअदबी बेकदरी करदे आ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत ज्यादा माड़ी हो जू ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ अकल ਲਿਆਉਣੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अकल नहीं ਆਉਣੀ? 1984 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਲਨਾਕ ਸਦਮਾ, ਵੱਡੀ ਏਡੀ ਘਟਨਾ इस साके तो बाद, इस घल्लूघारे तो बाद असीं होर की उਡੀਕਦੇ? सो जिहड़ा साडी सिख सिविलाइजेशन है, इहदे अंदर जिहड़े गुण ने, जिहड़ा मनुख नूं घड़दे आ, ਉਹ जे असीं आपदे अंदर नहीं लैके आवांगे फिर असीं हिंदू तवा वाले पासे भुगत जावांगे। सिखां दे घरे जन्म लैण दे नाल ही इकल्ला नहीं काम बण जाना, सिੱਖੀ समझनी पैनी आ, अपनाउणी पैनी आ, आपदे तौर अंदर तिकर गुरु साहिबान दे फलसफे नूं और यह समझना पैना कि गुरु नानक पातशाह तो लैके अज तिकर सिक्खी अते सिखां उत्ते जिन्ने भी हमले होए उहदे विच सिद्धा जां असिद्धा हिंदू तवियां दा हथ जरूर रहा। आखिर क्यों ये लोग सिखां दी वखरी होंद हस्ती नूं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ते जदों कि बाकी दुनिया दे मुल्क जिहड़े ने ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1947 ਮੌਕੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਉਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੈ ਇਸਕੀ ਜੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਛੱਤਰ ਫਿਰਿਆ, ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ UCC ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। फिर साडा पानी नूं खोण दे लई, बंजर बनाउण दे लई, पंजाब दे विच इत्थे नशिਆਂ दा हर संभव तरीके नाल पंजाब दे विच सिखां दी आबादी डिलीट करन ते, सो ये जिहड़ा सारा कुछ चल रहा, इहदे करके सिख दे दिल दे विचों यही निकलदा
कि मुद्दतें बीती हैं जुल्मों सितम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। खैर, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।